सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। जिवें कि तुसीं थंबनेल भी देख लिया होगा तो इस तो भी देख के लगता कि साडी ये वीडियो नैब तहसीलदार दे पेपर नाल संबंधित आ। असी साफ पता है कि असी जस्टिस की मंग कर रहे हैं। क्योंकि सानू भी पता है कि इस पेपर च कुछ इस तरीके का होया है जिन्हों कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चाहे उन्होंने स्कैम कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, चाहे किसी भी तरीके नाल उस चीज़ को डिफाइन कर लो कि उहदे च गड़बड़ी हुई आ, धांधली हुई है। बस ये कह सकते हैं कि जेडे डिजर्विंग कैंडीडेट सी वो अगे नहीं आ सके, जां वो बेचारे जे अगे आए हैं तो बहुत थोड़ी गिणती च है। क्योंकि जिन्ने क जाने इस बार डिजर्विंग कैंडीडेट अगे आए हैं तो उन्होंने भी एक दुख की गल है कि उन्होंने नाल जिहड़ा आला दुआला गया है उन्होंने उन्होंने भी दागी कर देना है। हुण ये सारी प्रॉब्लम हुई क्यों आ? ठीक है, कोई जिस तरीके नाल भी असी सारिਆਂ ਨੂੰ गल्लां करते देखते हैं कि जी PPSC ने गड़बड़ की है जां PPSC ने गड़बड़ नहीं की है, गड़बड़ बाहरों बाहर हो गई है, किसी भी तरीके की गल हुई होवे। ठीक है, असी स्पैशली अपनी सरकार तो अपना इंसाफ मंग रहे हैं। ये मेरा अपना निजी फायदा भी है क्योंकि जदों तक PPSC ਦੀਆਂ भर्तियां हुण तक तकरीबन फेयर ही ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ PPSC ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ PPSC ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ PPSC ਦੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ 'ਚ 100 ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 10 7 8 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। पर जदों इस बार रिजल्ट मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो सानू भी ये चीज़ बहुत दुख फील होया कि इस तो पहला PPSC पेपर लैंदी है सीनियर सहायक का 90 चों 9 तो 10 बंदे मेरे पढ़ाए हुए जे PPSC का पेपर क्लीयर कर रहे हैं तो फिर नैब के पेपर जो जी की दिक्कत आ गई। बिकॉज नैब का पेपर भी सेम उस तरीके का उस तर्ज से आता है। उस तो पहला कोऑपरेटिव का पेपर सीगा, उस तो पहला जिन्ने भी PPSC पेपर लैंदी है जिथे कि GS डोमीनेट करती है। सो उन्होंने पेपरां च ते ईवन के हर एक नूं दुख आ जिहड़ा बंदा मेहनत नाल पढ़ रहा है ते मेहनत नाल पढ़ा रहा है। असी सरकार तो इस सरकार तो सानू इसे करके आस जादी है क्योंकि पिछलियां सरकारां च असी एक गल देखते रहे हैं कि 4 साल मूँह वाल देखते रहो, पेपर आउणगे, पोस्टां आउणगियां, फिर वो 5वें साल पेपर कढ़दे सी, फिर इंस्टीट्यूट भर जांदे सी, फिर जदों पेपर हो जांदे सी वो खत्म हो जांदा सी सारा कुछ। पहली बार सानू एक सरकार मिली है जिन्हां ने आउंदे सार ही भर्तियां वाले पासे सब तो वध ध्यान देना शुरू किया। तो शायद मैनूं नहीं लगता जदों दी सरकार बनी है कोई भर्तियां रोकियां होणगियां, चाहे वो PSSB ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾहे वो PPSC ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਾਊਟਸ ਪੈ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। सो मैं कला नहीं, मेरे तो पहला बहुत मेरे इंस्टीट्यूट तो मेरे प्लेटफॉर्म तो किते वड्डे अदारे भी इहदी आवाज़ उठा चुके हैं। ठीक है, मैं तो उन्होंने सामने कुछ भी नहीं, तो मैं तो लाइन च लगा भी बहुत मगर होया। मेरे तो पहला बहुत अगे तक संघर्ष नूं लैके जा चुके हैं। ईवन के चंगी गल ये आ कि कहते हैं ना कि बीत दी ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆ संघर्ष वो करे तो चंगी गल आ। चंगी गल ये आ कि इनू एस्पीरेंट्स ही इस चीज़ नूं अगे लैके जा रहे हैं। स्पैशली कुछ एस्पीरेंट्स नूं तां मैं जादविंदर जी हो गए, कृष्ण सिंह भुल्लर हो गए, ठीक है, सुनील गर्ग हो गए, अमन मान हो गए, करनवीर हो गए, सुखजिंदर ढिल्लों हो गए, स्पैशली आके मिल के भी गए। ईवन के मैं तो यह चाहता सी कि ये सानू टाइम दिंदे, होना तो यह चाहिए सी कि जे संघर्ष लड़ रहे हैं ये सानू टाइम दिंदे ते असीं इन्हां कोल टाइम लैके मिल जाते। चलो खैर संघर्ष है इन्हां दा, ये पहुंचे, इन्हां ने आके सारी गल क्लीयर की तो मैं भी चाहता सी कि आपां भी किसी ना किसी तरीके दे कंट्रीब्यूट करिए ते कंट्रीब्यूट करना भी चाहिए है। परसनल फायदा यह आ कि जे कल नूं सही तरीके नाल भर्ती होगी तो मेरा अपना इंस्टीट्यूट चलूगा, ये मेरा परसनल फायदा है। ओवरऑल फायदा इहदा इन्ना क बनता है कि हाँ जे भर्तियां ईमानदारी नाल होणगियां तां ये तां कह सकते हैं ना कि डिजर्विंग कैंडीडेट अगे जाणगे।
ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 100 ਉਪਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਹ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2013 ਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 430 ਕੁ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 460 ਭਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ 460 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਭਰਤਾ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀ ਕੁ ਤਗੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਾ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 460 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੱਡ ਕੱਢ ਲਏ, BC ਅੱਡ ਕੱਢ ਲਏ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਅੱਡ ਕੱਢ ਲਏ, XYZ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 50-50% ਵੰਡ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਧੇ ਜਰਨਲ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਧੇ ਜਰਨਲ ਸ਼ਾਮੀ, ਅੱਧੇ BC ਸਵੇਰੇ, ਅੱਧੇ BC ਸ਼ਾਮੀ, ਅੱਧੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਧੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ਾਮੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 460 ਸੀ, 2300 ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਕ ਲਏ ਤੇ 2300 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਚੱਕ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 2300 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਨਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਕਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, 2300 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2300 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 460 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ 19-21 ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2300 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। 2300 ਜਮਾ 2300 ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4600। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆ 4600 ਦੇ 4600 ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ PPSC ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਲਾਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ 4600 ਬੱਚੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਨਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਮੇਨਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਲੋ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੀ, ਅਪਰ ਲੈਵਲ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਅਸਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ 19-21 ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਨਸੈਪਟ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੇ, ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। 4600 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ OMR ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਲॉज ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਲॉज ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚੈੱਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ, 4600 ਜਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਮੇਨ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਮੇਨਸ 'ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ, 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਕਰ ਦੋ। ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨੈਬ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਐਡੂਕੋਮ ਵਾਲੇ ਮੈਮ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਏ,
ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੜਬੜ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 19-21 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲੀਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗੜਬੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੜਬੜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ 2 ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਚੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਟਿਊਟਰ, ਮੈਂਟੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਟ ਆਫ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਟੌਪਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਟੌਪਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਸਲ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਟੌਪਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਰੈਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਲੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ।